Le centre d'hébergement collectif de Rigaud est situé au cœur du quartier des Nations à Genève, où se trouve le siège de l'ONU. 350 migrants, requérants d'asile et réfugiés y sont accueillis et hébergés par l'Hospice général. Les conflits armés, les persécutions, les violations des droits de l'homme, l'extrême précarité ou l'absence de soins médicaux adaptés dans leur pays d'origine les poussent à l'exil. Ces personnes sont arrivées seules ou en famille et ont parcouru des routes migratoires souvent longues et dangereuses. Ils sont issus pour la grande majorité d'Afghanistan, de Syrie, d'Irak, d'Ukraine, d'Érythrée, de Somalie, mais aussi des Balkans, de différents pays d'Asie, d'Afrique subsaharienne et du Maghreb. Les équipes sociales de l'Hospice général œuvrent à les accueillir dans un environnement stable et serein, où ils peuvent se sentir en paix, se reconstruire et s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Les 6 personnes que vous allez maintenant rencontrer ont tout un point commun, leur passion, celle qui ravive leurs ressources personnelles et leur donne la force de surmonter les difficultés liées à l'éloignement de leurs proches, leur vécu traumatisant et leur statut migratoire parfois incertain. მე ვარ ირმა ბარაბაძე, საქართველოდან, ცხოვრობ ქუთაისში. 11 წლის ასაკში ჩამოვარდი ხიდან. გამიტყდა ხერხემალი და მის მერე ვზივარ ეტლზე. ძალიან დიდი დეპრესია მქონდა, ვიწექი 2 წელიწადი თაბაშირში და დავიწყე ხატვა. ნახულობდი წიგნებს, ჟურნალებს და რაღაცებს ვიხატავდი, რომ რაღაცნაირად დრო გამეყვანა და არ მეფიქრა ჩემ მდგომარეობაზე, რადგან არ შემეძლო დაჯდომა. შემდეგ, როცა დაჯდომა შევძელი ეტლზე და ცოტა უკეთესად ვიგრძენი თავი, გადავწყვიტე ჩამებარებინა ხელოვნების ინსტიტუტში, რომ რაც მაინტერესებდა ხატვა, გამეუმჯობესებინა. ზოგადად საქართველოში ცხოვრება ეტლიანი ადამიანისთვის ძალიან რთული არის. მე თვითონ ცხოვრობდი მე-7 სართულზე, სადაც ლიფტი არ მუშაობდა. მივმართე ხელისუფლებას არაერთხელ წერილობრივ, რომ ლიფტი გაეკეთებინათ, რომ ძალიან მიჭირდა გარეთ გამოსვლა, მაგრამ ჩემი თხოვნა ყურად არ იღეს. ხელოვნების ინსტიტუტში რო ჩავაბარე, იქ შევიძინე ძალიან ბევრი მეგობარი. ამიტომ ჩემ მეგობრებს იქად ხელით ავყავდი და ხელით ჩამოვყავდი. მელოდებოდნენ, როცა დამთავრდებოდა ლექცია და მე სახლში მოვყავდი. მე კიდე მე-7 სართულზე ავყავდი და ასე ძალიან მეხმარებოდნენ, რომ მე ამისთვის მათი ძალიან დიდი მადლობელი ვარ, მაგრამ საქართველოში ზოგადად ძალიან ეტლით მოსარგებლეებს ძალიან უჭირს ცხოვრება, რადგან არ არის ადაპტირებული გარემო, რომ გამოვიდეს ადამიანი გადაადგილდეს დახმარების გარეშე და შეძლოს დამოუკიდებელი ცხოვრება. ბოლომდე არ დავამთავრე, რადგან მამა გარდამეცვალა და არ მქონდა იმის თანხა, რომ დამემთავრებია, დამეხურა ინსტიტუტი. ამიტომ 3 წლის მერე გამოვედი და დავანებე თავი. მაგრამ სახლში ხატვას ისევ განვაგრძობდი, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს ჩემი საქმე და ეს როცა ვხატავ, ყველაფერი მავიწყდება საერთოდ ჩემი პრობლემა და არაფერი აღარ მახსოვს. ვხატავდი, მაგრამ სამსახური არასოდეს არ მქონია, იმიტომ რომ კი აღვნიშნე, რომ საქართველოში რთული არის შიშიმ პირისთვის. რამოდენიმე წლის შემდეგ წამოვედი ევროპაში, რადგან საქართველოში ვერ მკურნალობდი, თანხა არ მქონდა იმისთვის, რომ მე მკურნალა შვეიცარიაში და გადავწყვიტე აქ ყოფნა. აქ ძალიან კარგად მიმიღეს. მომცეს საცხოვრებელი,
როცა მინდა, მაშინ გავდივარ, გარეთ როცა მინდა, სადაც მინდა, იქ მივდივარ, მოვდივარ. თავისუფლად ვხსნობ თავს, გარეთ ხალხი არ მიყურებს, არავინ არ მასტერდება. ვხატა, ვაკეთებ ჩემს საქმეს და ძალიან მომწონს აქ ცხოვრება, ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენ და გადაუხადოს საერთოდ ამ ქვეყანას, შვეიცარიას. Irma a été expulsée par la police cantonale genevoise en avril 2022. Elle habite seule avec sa mère dans la ville de Kutaisi, dans des conditions difficiles. Elle nous explique qu'il n'y a pas d'assurance maladie, ni d'aide médicale adéquate pour les personnes handicapées. Les médicaments sont hors de prix et l'État ne subventionne rien. Elles vivent avec une pension équivalente à 20 francs par mois. Bonjour, je m'appelle Amiran. Je veux vous dire l'histoire de Akima, Aïchada et Antoshka. Ils étaient dans le cirque royal. Après Bioparc, on venu les sauver. Et je veux vite vous présenter Bioparc. C'est un parc où on peut aller en fait. Il y a là-bas des animaux, il y a plein de sortes d'animaux. Même vous pouvez voir Aïchada, Akima et Antoshka sont des chameaux et vous pouvez ouvrir une porte pour aller dedans. Il y a Akima, elle a les pieds qui fait très mal, alors c'est normal qu'elle ne vienne pas trop vers vous. En fait, ils étaient dans le cirque royal. Quand Bioparc les a eus, les boss, ils étaient bientôt dégonflés. Ils ont essayé de les mettre en très bonne forme. Je veux vous dire quelque chose, c'est important. Les enfants, les animaux et les adultes sont très importants. Aussi, en autre chose, il faut traiter les animaux comme des rois, et aussi les enfants et les adultes. Et aussi, pour pas que tout le monde meure, il faut que tout le monde est en sécurité et qu'ils ont des manger. Les animaux à la cire, ils sont gardés dans un petit cage au lieu d'un grand chose comme les safaris. Et maintenant, à Bioparc, les animaux sont libres et je voulais vous dire de ma chose, l'histoire de chameau. Cette histoire, c'est comme moi en Géorgie. En Géorgie, c'était comme le tout petit cage et ici, c'est comme liberté. Ici, je vais à l'école et je suis en sécurité. Amiran a montré des problèmes de comportement au début de sa scolarité. C'était un enfant agité, ayant beaucoup de difficultés à gérer ses émotions. Sa maman affirme qu'il a beaucoup évolué, notamment grâce à un environnement plus serein et un suivi psychologique. Aujourd'hui, Amiran dit se sentir mieux. Il se plaît à l'école et les conflits avec ses camarades ont nettement diminué. Cependant, il partage régulièrement sa peur de vivre à nouveau dans un climat de violence et d'être subitement arraché de son quotidien par un retour forcé en Géorgie. Bonjour, je m'appelle Cameran, j'ai 33 ans et je viens de Syrie. J'habite à Genève depuis 4 ans. Ma profession, c'est couturier. J'ai appris les métiers de couturier à Alep, en Syrie. Et j'ai commencé à travailler quand j'étais adolescent. Tu sais, j'ai perdu beaucoup de familles en Syrie. Et aussi, j'ai perdu mon frère aussi, qui était mort en Syrie quand il était militaire. Mais je ne sais pas si ça... Je sais pas, j'ai pas vu son corps, tu dis. J'ai pas vu
C'est juste la personne, son ami qui m'a appelé, qui a fait les militaires ensemble, il a dit ton frère il était mort. Moi j'ai 4 frères, avec moi 5. On a cherché mon frère beaucoup. Et après, en Syrie, j'ai pas d'argent et tout le temps la bombe, ça tombe par terre et beaucoup de personnes qui meurent en Syrie. Et à cause de ça, je suis parti de Syrie et je suis allé en Turquie. Et j'ai travaillé là-bas pendant 1 an. Parfois dans une grande usine ou parfois dans un petit atelier. Et j'ai cuisiné des vêtements aussi. Après, je suis quitté la Turquie et je suis allé en Grèce. J'habite en Grèce presque 2 ans et avec ma mère. Pendant 1 an, on habite dans une petite tente avec ma mère devant la frontière de Macédonie. Et après, ils sont amenés dans un grand foyer. On était un groupe, on habite dans un foyer pendant 1 an, 2 mois. Les Nations Unies qui viennent dans mon foyer, et ils ont regardé comment on a vécu dans cette foyer, et c'est très difficile. Et après, ils ont appris mon nom et mon nom de famille. Ils ont dit, attends les réponses. Après, vous faites un entretien, on a envoyé votre nom et votre prénom à toute l'Europe. Si l'Europe a besoin de personnes réfugiées, vous vivez là-bas. Parce qu'en Grèce, il n'y a pas de place pour 14 000 familles. Et la Grèce, c'est un petit pays, c'est pas un grand pays. Et après 3 mois, on a eu un entretien avec les Nations Unies, moi et ma mère. Et puis, on voyait en Suisse. Et en Suisse, la première année, je ne travaillais pas. Je reste tout le temps au foyer. J'ai un ami qui m'a amené chez l'association Les Ponts, qui m'a amené ici. Et j'ai fait de la retouche pour un ami dans une petite machine. Et après, la dame, il a dit, vous êtes couturier, viens travailler ici. Et ça c'est bien passé, je suis très content de trouver un travail avec quelqu'un. C'était bénévolement, mais c'est pas grave. Moi, j'aimerais continuer mon travail. Et j'ai travaillé depuis 2 ans et demi. Et parfois, je viens ici pour étudier le français et aussi pour rencontrer les gens. Voilà. Pour moi, je n'aime pas imaginer. Moi, je n'ai pas imaginé quelque chose. Je n'aime pas aussi rester dans le passé. Si j'imagine quelque chose, c'est tout cassé. Il ne faut pas rester tout le temps dans le passé et tu viens de triste. Et aussi dans la future, tu imagines quelque chose, c'est tout cassé. C'est la seule chose qui existe, c'est le présent. Comme moi. Moi, j'aimerais tout le temps dans le présent. J'aimerais tout le temps rester dans le présent. C'est juste... Kamiran a obtenu de l'OFPC une subvention nécessaire pour financer une formation en maroquinerie. L'association Made in Geneva lui a permis de signer son premier contrat rémunéré. Cependant, même en travaillant à 20% et en étant bénévole le reste du temps, Kamiran n'a aucune garantie qu'il pourra un jour obtenir un permis B, le permis d'autorisation de séjour sur le territoire suisse. Il reste également inquiet pour l'avenir de sa maman, dont la santé est fragile et dont la situation reste instable. Bonjour, je m'appelle Ella, je suis georgienne, j'habite Genève il y a 4 ans. J'ai un garçon 8 ans qui s'appelle Amiran qui va à l'école de Genève. Je suis mariée avec Tornika Kapanadze depuis 2013. En 2014, il a fait un grand accident qu'il est revenu handicapé.
mais les médecins ne lui donnaient que 2% de chance de survie. Aujourd'hui, Dieu merci, mon mari peut marcher. Mais le plus difficile pour moi, c'est d'accepter ces troubles psychologiques. Pourtant, je veux encore me battre pour retrouver l'homme avec qui je me suis mariée avant son accident. C'est pour cette raison que j'ai quitté mon pays, pour que mon mari puisse être correctement pris en charge. Beaucoup de gens ont fui le pays. Mon fils, lui aussi, avoir toutes les chances pour devenir une bonne personne. Dans notre situation actuelle, j'ai trop peur. Quand je me couche le soir, je ne sais pas si à mon réveil, je serai encore à Genève. C'est une immense angoisse et je sens que mon fils ressent lui aussi ce stress. J'ai trouvé des associations camarades et OG. Je suis très reconnaissant envers ces associations. Je suis aussi reconnaissant envers l'Hospice général pour son aide. Mais malgré tout, je ne souhaite pas rester dépendante. Mon rêve d'ouvrir un petit café avec mon fils et mon mari, que nous soyons réunis en paix. Dans mon café, je voudrais cuisiner une spécialité de Géorgie. Un des plats, le khachapuri. L'histoire de ce plat m'a fait penser à la mienne. C'est un plat que les femmes de marins soucieuses préparaient pour leur mari qui part en mer Noire pour l'espoir de les voir revenir. Pour faire ce plat, elle forme comme une petite bateau de pêcheur avec la pâte à tarte et fondure de fromage. Ce fromage a l'aspect de nuages et de brouillard, comme sur la mer Noire. Et centre, elle casse un œuf, symbole du soleil. J'aimerais pouvoir voir nouveau cet immense soleil un jour en me réveillant. J'aurai enfin pour obtenir mon permis et nous pouvons vivre en famille. Mon espoir est mon soleil et je ne suis pas prête à le perdre. Je vais continuer à m'en battre. Leila vit à Genève depuis 2018, avec l'obligation de se présenter tous les 15 jours à l'Office cantonal de la population et des migrations pour faire valider le document de contrôle en vue du départ. Elle en est également à son 10e recours pour l'obtention d'un permis qui jusque-là lui a toujours été refusé. Grâce à l'aide de l'hospice et avec leur accord commun, Leila et son mari se sont séparés. Ils ne vivent plus dans le même foyer, mais se résignent à ne pas entreprendre de démarche de divorce, de peur que cela puisse accélérer le processus d'expulsion. Leila s'occupe seule de son fils et souhaite vraiment trouver sa place à Genève où elle se sent protégée. ሕራይ ኣነ ተስፋፅዮን መብራህቱ በሃል ዝተወለድ ኩሉ ሃገር ኤርትራ እዩ 1958 ወርሒ 1 ዕለት 1 ተወሊደ ከም ወዲ ሓረስቶት እየ ብማሕረስ ነብር ነይረ ሕጂ ከዓ ብ2014 ከም ሰበይ ስዊዘርላንድ ኣትየ ኣለኹ ኦኬይ ታሪክ ህይወተይ ኣነ ሓረስታይ እየ ወዲ ሓረስታይ እየ ብሕርሻ ዓቢና ንሓርስ ጥሪት ንጓሲ በቃ دحان زخانه هیوت نیرنا نفسنا زخالنا نبر نیرنا صبوق کندزی هفتی نبرنان کندز دخانت کمان هی نبرنان نفسنا زخالنا سبات نیرنا تمرتی ادلای کم مهانو گن دحار مچر رشتا زتمهرو مسرعنا وی مسرعه قنع جمیره انا سی انت خوینا زی تمهرکو بنیره ولا بولد خامان دخل کلنا عین بران خاب تمرتی گن نحن تقدسنا تاينا برون صاوتان قواسنتن حرشان راحنا عبينا حجاب ما جرشتا قال كتماتات مستري سنه مهور مستري وي معباليتات مستري فتاتني بر بقو موسيقانيا وي
قتمي صحفي كرار صعوتي جيتار ونفتني جن بقع يكون معنا وي درافاي وي موسيقى قبل أي كيلني زياد درفي نمتى فتوى مزلك زياد درفي زي حدا نمهر إلى أن تمرت تقصقصيا مغنياتو سبكي تمهر سبك خون أي كيلني بفلا خاب فتوى شؤنا إيش سنيرهم تمهرو نفس وقف ببق عن قوي درف نيرو أبتي بتمرتنا معصاو بتمرتنا نيرو أوقع أنا ببلين قد إيمين أتا بلينيتي أقول تمهر زنبرات قبائل تبهال نعاهي السادري فاتا حجي عيرا ساعة كوان سقاو حجي ولا كل ساعة بيني خونو كولو نعات راح يدرس مبزحته بزي بزي الفتوى الساقة نعي قدمي أنا لك دريف السات الدرفاني راه تمهريت كنسا ناي تمرت تملكتي أنا تمهر درفيها نمهر تبليها زي درفي زي أسني أنا صحيفيا زي ما أنا وسألا نتمرتي تملكتي أنا تمهر بيت تمرتي أتدريف أنا لك أي تمهر كوني نسب قبلون تدعى هنا خا بفرلا نزوم من أسيات كم مهارو اللوم تمرتي زي بلو واقعي بلون نحنا سلازي تمهرنا ولا حاجة أبزي بصراحة كم بقى عين خيلن ولا خم دليتنا تزاريبنا خمزي الناس إن دليتاتنا خم على أنا أكيلن وقنقاص حسرت قنقاص لزلنا حجي نحنا دارجع عبينا هنا جزء تمرت خمان يبلنا ولا حنقولنا ونعقبلون أبزي عدنا زي جن تيوم ناقشتي كم هارون كنفعون اللوام نزيات راح يخلى بوز الدلاني خلاص Tesfastión est arrivé en Suisse en 2014 d'Érythrée avec ses 2 enfants. Il a pour unique préoccupation de pouvoir veiller sur sa famille, d'autant plus qu'il est devenu grand-père en mars 2022. Désormais titulaire du permis B, il souhaite avant tout que ses enfants et petits-enfants puissent grandir, évoluer et apprendre dans un environnement sécurisé. سلام، اسم ادریس است و از افغانستان هستم و 21 سال عمر دارم. امروز 22 سال هستم چون امروز سال روز تولدم بود و مدت 4 سال میشه که از وطنم دور هستم و فعلا هم در سوئیس هستم. اروپا مرزهایی را برای افرادی که از اوکراین می آیند باز کرده، در حالی که مردم افریقا و آسیا در دریاهای مدیترانه می میرند. چرا فراموش می شوند؟ چند نفر در مرزهای اروپا از گرسنگی و تشنگی می میرند. چند نفر از سرما می میرند چون راه برای گرم شدن در سطح جنگل ندارند. چند نفر توسط نیروهای امنیتی مرز کشته می شوند، نادیده گرفته شده، بگذار در دریاها و رودخانه ها بمیرند. چند نفر به خاطر درد و ناامیدی خود را می کشند. و همچون چیز را دوست ما هم در ترکیه خیلی بام نزدیک بود، خودکشی کرد در چشمایم. یعنی خیلی سخت بود، همیشه یادم میاد. یعنی خیلی سخت بود برام و سخت هم است برایم. چند نفر در مصرف مواد مخدر، الکل و غیره خود را هستند، چون به خاطر از این که مشکلات را که در راه دیدن و همیشه از یاد بره و غیره. آیا آنها انسان نیستند؟ آیا ما جزء از بشر نیستیم؟ برخی از مردم در اروپا هستند که به ما نگاه میکنند که ما سگ‌های خطرناک بودیم. اما ما مانند همه شما، ما هم فامیل داریم، ما هم دوستان داریم، ما هم عشق داریم، ما هم احساس داریم
ما امیدواریم که این همبستگی که اروپا نسبت به پناهندگان اوکراین نشان می‌دهد ادامه یابد و همچنین همبستگی به همه پناهندگان در سراسر جهان ابراز شود. وقتی که ما به اوکراین فکر می‌کنیم بسیار ناراحت می‌شویم، زیرا خاطرات دردناکی را از آغاز جنگ در کشور ما به یاد می‌آوریم. همچنین بود که به خاطرات جنگ خیلی از ما نتوانستیم به مکتب برویم و هم بچه‌های ما نتوانستند به مکتب بروند. بسیاری کسایی که در جنگ بزرگ شده اند در این فکر هستند، در این فکر که روز بعدی چی بخورند و چگونه زنده بمانند. بنابراین به همین دلیل ما از جنگ متنفریم. ما نمیخواهیم هیچ جنگ در هیچ کجای دنیا شروع شود. ما میخواهیم مردم به مکتب برود. ما میخواهیم که کسی مجبور نشود که همچون راهی را که ما مرزهایی را که ما طی کردیم طرف اروپا آنها هم طی کند. آرام هیچ کس نباید همان رنجی را که ما زندگی در آن کرده ایم زندگی کند. ما برای همه آینده خوبی میخواهیم. ما آینده خوبی برای کل بشر میخواهیم. Idriss a souhaité partager ce texte. Ici, je n'ai rien. Je suis seul. Je n'ai pas d'amis. J'ai passé mes 9 derniers mois à attendre de pouvoir assister à des cours de français et j'attends toujours. Aux frontières, nous avons vécu des violences physiques systématiques de la part des autorités. Mais heureusement, nous étions tous solidaires les uns des autres. Ici, je suis piégé dans le temps, dans l'attente d'une réponse concernant mes documents. Désormais, ma vie consiste à patienter seul ici en Europe. Seul, mais au moins j'ai ma petite amie que j'aime énormément et qui m'aime aussi. Mais elle vit en Italie et il nous est très difficile de nous voir, car il m'est interdit de quitter le territoire suisse. J'espère un jour pouvoir enfin aller la voir, à mon tour. كيل بلغني